नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय विज्ञान हवे आपणे 13मुं प्रकरण पूरुं कर्युं हतुं गया विडियोनी अंदर। हवे आजे प्रकरण नंबर 14 विद्युत प्रवाहनी रासायणिक असरो। हवे एमां आपणे कोईपण चेप्टर शरू करता पहेला तमने पाठनुं टाइटल समजावीए छे, बराबर है। हवे पाठना टाइटलनी अंदर से विद्युत प्रवाहनी रासायणिक असरो। तो एमां तमारी पासे पहेलो शब्द तमने प्रश्न एवो थाय के साहेब विद्युत प्रवाह एटले शुं? विद्युत प्रवाह एटले शुं? तो विद्युत प्रवाहनी व्याख्या 2 થી 3 रीते लखी शकाय, बराबर है। कोई आडछेदमांथी एकम समयमां पसार थता चोख्खा विद्युत भाરના जथ्थाने विद्युत प्रवाह कहे छे। आ व्याख्या मैं बोर्ड पर लखी नहीं, बराबर है। हवे बोर्ड पर लखेली व्याख्या बोलूँ छूँ। एकम समयमां वाहकना कोई आडछेदमांथी पसार थतो विद्युत भारनो जथ्थो, बराबर है, ते आडछेदमांथी पसार थता तेने आडछेदमांथी पसार थतो विद्युत प्रवाह तरीके ओळखवामां आवे छे। हवे आ विद्युत प्रवाहनी शोध ए पण मैं बोर्ड पर नहीं लख्યું। विद्युत प्रवाहनी शोध केंद्रे एम्पियर नामना वैज्ञानिके करी हती, बराबर है। हवे विद्युत प्रवाहने आई वडे दर्शाववामां आवे छे। विद्युत प्रवाह आई बराबर क्यू अपन टी। क्यू ए विद्युत भार है, आई ए विद्युत प्रवाह है और टी ए तमारो समय है, बराबर है। हवे मैं व्याख्या अने एकम जे कीधो ए मैं बोर्ड पर लखेलो नहीं, बराबर है। हवे विद्युत प्रवाह आपणो टाइटल क्लियर थयुं। हवे आया विद्युतना सुवाहको अने विद्युतना अवाहको, विद्युतना मंदवाहको। तो विद्युतना सुवाहक कोने कहेवाय? तो जे द्रव्यो के पदार्थो, द्रव्यो एटले पदार्थो पोतानामांथी विद्युत प्रवाहने पसार थवा दे छे ते द्रव्यो के पदार्थोने विद्युतना सुवाहको कहे छे। एटले के हूँ एम कहूँ के लोखंडनो तार छे ने वीजळीनो एक लाइटनो छेडो आ बाजू मूको ने एक वायरनो छेडो आ बाजू मूको तो ए बल्ब जेटलो लोखंडनो तार छे एमां विद्युत प्रवाह एटले करंट लागशे तो ए विद्युतनो सुवाहक कहेवाय, बराबर है। तो एना उदाहरण मैं तमने आपेला छे। तांबू, लोखंड, एल्युमिनियम, पाणी आ बधा विद्युतना सुवाहक है। हाँ, पण अहींया जो शुद्ध पाणी होय तो ये विद्युतनु अवाहक है। आ जे पाणी मैं लख्युं छे ए तमारे अशुद्ध पाणी समजवानुं। अशुद्ध पाणी, कारण शुद्ध पाणी होय तो ये विद्युतनु अवाहक होय, कारण के एनी अंदर कोईपण प्रकारनी अशुद्धि होती नहीं। हवे बीजी व्याख्या, जे द्रव्यो के पदार्थो पोतानामांथी विद्युत प्रवाह पसार थवा देता नहीं अथवा तो थोड़ी घणी मात्रामां पसार थाय छे। जो पसार थवा देता नहीं तो ये विद्युतना अवाहक अने थोड़ी घणी मात्रामां पसार थता होय तो ये विद्युतना मंदवाहक कहेवाय। उदाहरण तरीके हूँ कहूँ कि लाकड़ू ए विद्युतनु अवाहक है। सूकू लाकड़ू, जो भीनु लाकड़ू होय तो ये विद्युतनु सुवाहक थशे। प्लास्टिक ए पण विद्युतनु अवाहक है। कागळ, रबर आ वगैरे विद्युतना अवाहक पदार्थों है। हवे आपणे अहींया 3 प्रश्नों शीख्या। पहलो प्रश्न हतो विद्युत प्रवाह एटले शुं, तेनुं सूत्र। बीजो प्रश्न हतो विद्युतना सुवाहक कोने कहेवाय। त्रीजो प्रश्न हतो विद्युतना अवाहक कोने कहेवाय, बराबर है। हवे विद्युत प्रवाह चालू है कि बंद है ते केवी रीते नक्की करवुं, बराबर है। तो विद्युत प्रवाह चालू के बंद चकासवा माटे टेस्टरनो उपयोग थाय छे। तमारा घरमां क्यारेक लाइट बगड़ी होय अने वायरमेन ज्यारे रिपेरिंग करवा आवे छे त्यारे टेस्टरनो उपयोग करे छे, तमे जोयुं हशे। तो ये विद्युत प्रवाह चालू है कि बंद है ये चकासे छे।
અને એ ચકાસવા માટે આપણે ટેસ્ટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. બરાબર છે. હવે અહીંયા તમને એક લોખંડનો સળિયો મેં મૂક્યો. આ વાયર છે. આ વાયરને મેં અહીંયા બલ્બ સાથે જોડ્યો. વાયરનો બીજો છેડો, બલ્બને બે ધ્રુવ હોય, ધન અને ઋણ, બીજો ભાગ મેં લોખંડના સળિયા સાથે જોડ્યો. લોખંડનો અહીંયા સળિયો બે સેલ, એટલે આપણે પેલો નાનો સેલ આવે છે જે બેટરીમાં નાખીએ છીએ, ઘડિયાળમાં નાખીએ, મોટી ઘડિયાળમાં, દિવાલ ઘડિયાળમાં, તો એ સેલ મૂક્યો છે. અને પછી અહીંયા લોખંડનો સળિયો બે વાયરને ટચ થાય એથી સ્પર્શ કરેલો છે. બરાબર છે. અને પછી આપણે જોઈએ તો બલ્બ પ્રકાશિત થશે. તો જો બલ્બ પ્રકાશિત થાય તો લોખંડનો સળિયો એ વિદ્યુતનો સુવાહક કહેવાય. સુવાહક છે કે નહીં એ ચકાસવા માટેનો આ પ્રયોગ છે. હવે જો અહીંયા મેં પદાર્થની અંદર બરાબર છે, લોખંડનો સળિયો નથી મૂકતો હું, અહીંયા હું લાકડું મૂકું છું. આ પદાર્થનું નામ મેં લાકડું આપી દીધું. હવે લાકડું મૂકું. કેમ લાકડું નામ આપ્યું? કારણ કે અહીંયા મેં અવાહક લખ્યું છે, એટલે અહીંયા બલ્બ પ્રકાશિત થતો નથી. અહીંયા બલ્બ પ્રકાશિત થાય છે એટલે સુવાહક. અહીંયા સેલ પદાર્થ આકૃતિ આની જેમ જ ગોઠવેલી છે. તો અહીંયા આ વિદ્યુતના અવાહક છે, લાકડું એ વિદ્યુતનું અવાહક છે, માટે અહીંયા બલ્બ પ્રકાશિત થશે નહીં. બરાબર છે. તો બલ્બ ક્યારે પ્રકાશિત થાય અને બલ્બ ક્યારે પ્રકાશિત ન થાય? જો વિદ્યુતના સુવાહક પદાર્થ હોય તો બલ્બ પ્રકાશિત થાય, અને વિદ્યુતના અવાહક પદાર્થ હોય તો બલ્બ પ્રકાશિત થશે નહીં. હવે લીંબુનો રસ કે વિનેગર એટલે કે એસિટિક એસિડ, વિનેગરનું બીજું નામ થાય એસિટિક એસિડ, અથવા ખાટા પદાર્થો, દહીં, લીંબુ વગેરે, બરાબર છે, એમાં વિદ્યુતનું વહન થાય કે નહીં એ આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ, પ્રયોગ કરીએ છીએ. તો મેં શું કર્યું? અહીંયા એક બીકર લીધું. બીકરની અંદર મેં પાણી ભર્યું, લીંબુનો રસ ભર્યો, એની અંદર થોડું પાણી પણ નાખ્યું. બરાબર. આકૃતિની સમજૂતી આપું છું અહીંયા. તો અહીંથી એક વાયર મેં અહીંયા થઈને બેટરી સાથે જોડ્યો, અને બીજો વાયર મેં અહીંથી મૂકીને બલ્બ સાથે જોડ્યો. હવે બલ્બનો બીજો છેડો મેં અહીંયા બેટરીના બીજા છેડા સાથે જોડી દીધો. આ બેટરી છે, આ બલ્બ છે, અને આ લીંબુનું પાણી છે, અને આ જે છે એ વિદ્યુત તાર છે. હવે આ આકૃતિમાં કેવી રીતે મેં સાધનો જોડ્યા એની સમજ આપી છે, જે મેં બોર્ડ ઉપર લખ્યું નથી. કેટલા પ્રશ્નો હું બોર્ડ ઉપર નથી લખતો એ બોલું છું, એ ધ્યાન આપવાનું છે તમારે. બરાબર છે. હવે ઉપરની આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સાધનોની ગોઠવણી કરો અને આકૃતિની સમજ આપો. એ તમારે જાતે 5 લાઈન કે 6 લાઈન જે થાય એ લખવાની રહેશે. બરાબર છે. જ્યારે ટેસ્ટરના બે છેડાઓ વચ્ચે પ્રવાહી પોતાનામાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થવા દેશે તો ત્યારે ટેસ્ટરનો પરિપથ પૂર્ણ થયો કહેવાય. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ ટેસ્ટરને જ્યારે બલ્બ સાથે બે વાયરને જોડવામાં આવે અને જો ટેસ્ટર એની ઉપર લગાડવામાં આવે, ટેસ્ટરની અંદર જો લાઇટ થાય, ટેસ્ટર તો તમે કદાચ ઘરે જોયું હશે, બરાબર છે, તો ઘરે ક્યારે કોઈ લાઇટ રિપેરિંગ કરવા આવ્યું હોય ત્યારે જોયું હશે. તો એમાં જો લાઇટ પ્રકાશિત થાય તો સમજવાનું કે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે, અને જો લાઇટ પસાર ન થતી હોય તો પ્રવાહ પસાર થતો નથી. હવે ક્યારે પ્રવાહ પસાર થાય છે, ક્યારે પસાર થતો નથી? જો બલ્બમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે બલ્બ પ્રકાશિત કેમ થાય છે? બરાબર છે. કેમ બલ્બ પ્રકાશિત થાય છે? આ વૈજ્ઞાનિક કારણ છે. તો ધ્યાન આપજો. વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસરના લીધે તે ગરમ થાય છે, કારણ કે વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસરના લીધે બલ્બનો ફિલામેન્ટ ઊંચા તાપમાન સુધી ગરમ થાય છે, અને તે પ્રકાશિત થવાનું શરૂ કરે છે. બરાબર છે. ઊંચા તાપમાન સુધી ગરમ થાય ત્યારે બલ્બ પ્રકાશિત થાય છે. બરાબર છે. હવે પાછા એમાં બે વિકલ્પ હોય. આ પ્રયોગની વાત છે. આપણે ઘરની અંદર લાઇટ છે તો સ્વિચ પાડો તરત ચાલુ થઈ જાય, એમાં કોઈ ગરમની ઉષ્મા, બરાબર છે, ઉષ્મીય અસરની કોઈ જરૂર પડતી નથી. પણ આ તો આપણે આ પ્રયોગની વાત કરીએ છીએ, ધ્યાન આપજો. બરાબર. ભાઈ તમે કહો સાહેબ અમે તો સ્વિચ પાડીને તરત બલ્બ પ્રકાશિત થયો, એ બરાબર છે, એ વાત અલગ છે. અહીંયા પ્રયોગ છે, કારણ કે આ પ્રયોગની અંદર દ્રાવણ ભરેલું છે,
અને દ્રાવણમાંથી ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરવાની છે એટલા માટે, કારણ કે એમાં જ્યાં સુધી ઉષ્માનો સંગ્રહ ના થાય ત્યાં સુધી ના થાય. બરાબર. જો પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહ નિર્બળ હોય, જો પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહ નિર્બળ હોય તો ફિલામેન્ટમાં પૂરતો ગરમ ન થાય તો પણ બલ્બ પ્રકાશિત થતો નથી. બરાબર છે. એટલે કે ફિલામેન્ટ પૂરતો ગરમ થાય તો જ બલ્બ પ્રકાશિત થાય. જો ફિલામેન્ટ પૂરતો ગરમ ન થાય તો બલ્બ પ્રકાશિત થાય નહીં. બરાબર છે. હવે અહીંયા તમને મેં કેટલા પ્રશ્નો ચલાવ્યા એ ધ્યાન આપજો. મેં એ લખ્યું છે કે 5 પ્રશ્નોના જવાબ લખવા. હવે તમે સાહેબ બોર્ડ ઉપર લખેલા 5 પ્રશ્નોના જવાબ લખવા તો કયા લખવા? તો પહેલો પ્રશ્ન, વિદ્યુત પ્રવાહની વ્યાખ્યા અને તેનું સૂત્ર લખો. વિદ્યુત પ્રવાહની વ્યાખ્યા આપી તેનું સૂત્ર લખો. જે તમારી ચોપડીમાં આખા ચેપ્ટરમાં કોઈ ખૂણે આપ્યું નથી. બરાબર છે. હવે બીજો પ્રશ્ન છે, વિદ્યુતના સુવાહક એટલે શું તેના ઉદાહરણ આપો. પ્રશ્ન નંબર 2. પ્રશ્ન નંબર 3, વિદ્યુતના અવાહક કે મંદવાહક પદાર્થની વ્યાખ્યા આપી તેના ઉદાહરણ લખો. પ્રશ્ન નંબર 4, વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ છે કે બંધ તે ચકાસવા માટે ટેસ્ટરનો ઉપયોગ થાય છે, એની 2 આકૃતિ દ્વારા સમજાવો. પ્રશ્ન નંબર 5, લીંબુનો રસ કે વિનેગર, વિનેગરનું બીજું નામ એસિટિક એસિડ, વિદ્યુત પ્રવાહનું પરીક્ષણ કરતી પ્રયોગની સમજૂતી આપો. બરાબર છે. આ 5 પ્રશ્નો. અને પ્રશ્ન નંબર 6 આ પેટા પ્રશ્નની અંદર જ છે કે બલ્બ ક્યારે પ્રકાશિત થાય છે અને બલ્બ ક્યારે પ્રકાશિત થતો નથી. તો આ 6 પ્રશ્નો તમારે લખવાના છે અને એના જવાબ લખી હોમવર્ક કરી મને મોકલવાનું છે. બરાબર છે. અને કંઈ સમજણ ના પડે તો તમે મને ફોન કરીને પૂછી શકો છો. બરાબર છે. જય હિન્દ. અસ્તુ.